सिख समाज दे विच धर्म प्रचार जिहड़ा वो एक अहम पड़ाव रखदा। जिन्हां लोकां ने धर्म दे उत्ते पहरा देना सी, जिन्हां ने समाज नूं नौजवानी नूं धर्म दे वल तोरना सी, धर्म दे कुंडे हेठ लियाउणा सी, वो लोग सत्ता दीआं कुर्सियां तक सीमित होकर रह गए। धार्मिक संस्थावां दी अलायंस जिहड़ी सी वो अपने धर्म सिद्धांतां नालों भी ज़्यादा सियासी सिद्धांतां नाल जुड़ गई, कुर्सी तक आस रख गई। जदों नौजवानी दूर हुई, नौजवानी भटकी, नौजवानी रोज़गार नहीं लभा, नौजवानी एक दबाव मानसिक दबाव च आ गई, नशियां वाल तुर गई और सरकारां ते सियासतदानां दी शह दे उत्ते नशे दा पूरा छेवां दरिया वगिया पंजाब दे विच। शायद उन्ना जवानी दा नुकसान उस 84 तो लैके 95 तक ना होया होवे जिन्ना इस नशियां ने कर दिता। सियासत दे विच जिहड़े नौजवान लिआंदे गए उन्हां नूं आज़ादी किसी किस्म की नहीं दिती गई और भी अधीनगी दे विच ही रखे ने, चाहे वो यूथ अकाली दल सी, चाहे यूथ कांग्रेस सी, चाहे भाजपा का यूथ विंग सी, चाहे आम आदमी पार्टी का सी, वो सारे जिहड़े सथापत लीडरशिप सी उन्हां दे अधीन ही रखे गए, उन्हां दी आज़ादी कोई नहीं सी। हुण नौजवानों नूं शायद पहली बारी महसूस होया किसान मोर्चे कि अगर असी इकट्ठे हो जाइए तो साडी जिहड़े नौजवान है वो सानू बेहतर सेध दे सकते हैं। सथापत लीडरशिप जिहड़ी किसानी मोर्चे तो दूर रखी गई, ऐलानिया किया गया कि कोई सियासी पार्टी झंडा ना लैके आवे, अपने कोई सियासी लीडर नहीं उन्होंने वड़न दिता, लागे तुहानू धक्के मार के कढ़े ने। हुण एक नवां चेहरा साडे सामने आ, ये चेहरा जिहड़ा साडे कोल भाई अमृतपाल सिंह खालसा दे रूप 2020 दे विच आ जांदा है किसान मोर्चे च। लेकिन दीप सिद्धू तो बाद जदों वापस आ रहा तो उन्हें एक नवें सिरों एक शुरुआत की है। ये एक नवेकला ढंग है कि तुसी पुरातन लीहां ते चलदिआं एक वहीर दे रूप विच उत्थे तक जाओ, गुरु तक राज जिथे जिथे पढ़ाए उत्थे तुसी आप आओ, तुहानू कोई धक्के नाल नहीं लिया रहा, आप आओ, तुहाडी प्रेरणा आ, तुसी बनो, अमृत छक के नाल तुरो, अगे वधो, बाणी च परपक्क हो, गुरबाणी ते पहरा दिओ। सो एक वखरी वहीर है। जे शस्त्र वाकई खतरनाक ने धर्म स्थानां लई ते फिर आ जिहड़े मानसिक जिहड़े लोग सेवा करन दे नां ते आउंदे ने सियासतदान, इन्हां नूं हथियार काहदे वास्ते ने? ये हथियार वाकया ही नमैश दी नहीं, ये परखदी ने ते वरतन दे ने। किस तरह तुसीं वरतदे इन्हां नूं, इन्हां दी दुरवरतों जिहड़ी आ वो गलत है, इन्हां दी प्रदर्शनी जिहड़ी आ वो गलत है। ये जिहड़ी वहीर आ जियां नूं शलाघा कि आओ, कोई तो घुट घुट किसी ने किसी नौजवान च उठ के किसी ने गुरु दे वापसी दे वाजे मारी। श्री अमृतसर साहब की पावन धरती ते मौजूद हाँ और श्री अकाल तख्त साहब तो अज भाई अमृतपाल सिंह की अगवाई दे विच खालसा वहीर की रवानगी की जानी है। इसे धरती के उपर वख-वख धार्मिक ते राजसी धिरां जड़ियाँ जां कह सकते हैं कि शख्सियतां भी पुजियां हुई ने, तो उत्थे मीडिया दे नाल प्रैस के नाल संबंधित सीनियर पत्रकार सरदार नरेंद्रपाल सिंह साडे नाल ने, जिहड़े धार्मिक और राजनीतिक पैंतड़ियां नूं लैके वखियान करते रहंदे ने, उन्हां दीयां चर्चावां भी मीडिया दे विच आउंदियां रहिंदियां ने, तो उन्हां दे नज़रिए बारे जाणांगे, तमाम जानकारी भी उन्हां कोलों लवांगे। स्वागत है जी। सब तो पहले वाहे खालसा वाहे फतेह जी। सर, किवें देखदे हो जी अज दा जिहड़ा दिन है अमृतपाल सिंह दे वल्लों जिस तरीके दे नाल खालसा मुहिम शुरू की जा रही है, तो इस वहीर नूं किवें देखदे हो? देखो, पहली गल तो है कि धर्म प्रचार जिहड़ा ये एक साडा अनिखड़वां अंग है साडे समाज का, सिख समाज का, और बाकी धर्म भी करते हैं, लेकिन सिख समाज दे विच धर्म प्रचार जिहड़ा वो एक अहम पड़ाव रखता है। लेकिन काफ़ी दहाकियां तो, कई दहाकियां तो, खास करके जदों तुहाडा जून 84 हो जाता, उस तो बाद नवंबर 84 वापर जाता, उस तो बाद एक 15 साल का काला दौर वापर जाता, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਬਚਾ ਲਈ ਕਿ ਮਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਆਸ ਰੱਖ ਗਈ, ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਆਸ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਫਿਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਭਟਕੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਦਬਾਅ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਵੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਐਲਾਨੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਝੰਡਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਲਾਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਝੂਠ ਤੇ ਖੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਭੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 61,000 ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ। ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ। ਰਾਹ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਹੀਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਾਹਿਬੀ ਜਹੇ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ
ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਣਾ ਮੁਹੀ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ? ਹਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਕਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਖਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਤਨ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਈਰਖਾਵਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਰ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਿ ਆਓ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੇ, ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵਹੀਰ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਨਿਆਮਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।